प्रभ रतो सुख सार, ज्यों पावै त्यों राख तू। मैं हर नाम आधार, मन रे साची खसम रजाए। जिन तन मन साज सिंगारिया, तिस सिद्धि निवलाए। मन रे साची खसम रजाए। जिन तन मन साज सिंगारिया, तिस सिद्धि निवलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग शब्द शतुर तख्त के मालिक हाਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ सतगुरु ਧੰਨ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी अंदर दशमेश पिता धੰन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के चरण छूह प्राप्त अस्थानां ते हाजरी भर रही गुरु की साथी और निवाजी हुई साध संगत वडभागे हो जी, जिन्हों ने उस तो पहला हजूरी रागी जथे पासों अमृतमई बाणी का कीर्तन, श्री आसा जी की वार का कीर्तन सरवण करके लाभ प्राप्त किए ਹਨ। उपरंत जिथे आपने चल रही लड़ीवार बाणी के अंदरों पावन शब्द की विचार सरवण करनी है, उत्थे अज भादरों के महीने की संगरात है जो सतगुरां का 12 माह की बाणी जो उपदेश है वो भी आपने दृढ़ करना है। विचार आरंभ करने तो पहला गुरु चरणों च हाजरी दवाइए उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी श्री राग महला पहला। आज का जो पावन शब्द है श्री राग के अंदरों धन गुरु नानक साहब महाराज जी की पावन रचना तो उचारण होया है। सतगुरां के 62 अंग पे सुभायमान है जी। राम नाम मन विद्या, अमर के करे विचार। सतगुरु कहते जिन्हों का मान राम के नाम नाल विन्हिया गया, अमर के करी विचार। होर कोई विचार दसो की करने वाली रह जाती है। चलो आप इत्थे भी बैठते हैं, साडा एक प्रयोजन है भी असीं टुटे हुए वाहिगुरु नाल जुड़ जाइए, साडा भी मन विन्हिया जाए, बेधिया जाए वाहिगुरु के नाल। असीं विचार करने वास्ते कतर उन्हें किवें जुड़िया जा सकता है। जब जपजी साहिब के बचन ने मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार, फिर के अगे रखीए जित दिसै दरबार। एक यतन है ना भी किहड़े बोल बोलीए भी रब नूं असीं चंगे लगीए, किहड़ी भेटा उहदे अगे असीं अर्पण करिए भी वो साडी भेटा प्रवान करे ते सानूं उहदा संग, उहदी नेड़ता, सानूं उहदा प्यार प्राप्त होवे। तो महाराज कहते जिहदा मन राम के नाम च विन्हिया गया, होर कोई विचार करने वाली नहीं बचती है जी। शब्द सुरत सुख उपजै। आ जिहड़ा सुख है ना शब्द ते सुरत चों पैदा होता है। चलो पहला साडी सुरत डोलदी है। कल 10 डिप्रैशन की बेनती की ही, जे डिप्रैशन तो असीं चिंता तो मुक्त होना है तो किवें हो सकते हैं। अज महाराज ने कहा भी साडा मन है वो विकारां च खचत है, इधर उधर दौड़ता, असीं टेंशन के अंदर है। तो जे किते वो सुरत शब्द च जुड़ जाए फिर की होएगा, सुख उपजै। शब्द ते सुरत के मेल चो सुख की प्राप्ति होती है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जिस दिन सुरत चेला बन गई शब्द का
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸੁਖ ਉਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋਂ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਧਰਾ ਵੈਸੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ। ਚੱਕੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕਰ ਹੱਪ ਸਕੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ। ਮਿਹਰ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਗ ਤੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤੂੰ ਰਾਗ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਪਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਕਰਾਓ ਗਿਆਨ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਬਸ ਐਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜੇ, ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਮਨ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਈ, ਇਹ ਮਾਨੁਸ ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਹੈ ਮਹੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਸਾਜ ਸਿਗਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਏ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਲ ਖਾਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਸੁਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾੜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਏ ਜੀ? ਰੇ ਜੀਤ ਲੱਜ ਲਾਜ ਤੋਹਿ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੜ ਫਿਰਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਨ ਬਸੰਤਰ ਭੂਮੀਐ, ਇੱਕ ਰੱਤੇ ਤੋਲ ਕਟਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੀਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਤੋਲ ਕਟਾਏ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ। ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਸਮਦਾ ਜੇ ਕਰੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਅਗਨ ਜਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਦਾ ਜੇ ਕਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਹਵਨ ਜੇ ਕਦੀ ਅਨ ਦਿਨ ਅਗਨ ਜਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਵਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਤੁਲਨਾ ਪੁਜਾਈ, ਜੇ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਤਨ ਨੂੰ ਤੌਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਆਲ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਕੋਲ ਬਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਭੇੜਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਤਨ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਆਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਠੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਆਇਆ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਹੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਥੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ? 2 ਦਿਨ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਏ। ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਥੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਬੈਠ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਡ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਨ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮੇ ਤੋਲਣਾ, ਤਨ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅਰਧ ਸਰੀਰ ਕਟਾਈਐ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਈ। ਕਰਵਤ ਇੱਕ ਆਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧ ਸਰੀਰ, ਅੱਧਾ ਫਾੜ ਪਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਧਰ ਕੇ ਜੀ। ਤਨ ਹੈ ਮੰਚਲ ਗਾਨੀਐ, ਪੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗ ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਨ ਹਿਮਾਚਲ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫਾਂ ਦੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਗਲ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਰਫ ਦੀ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਬਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਤੁਲਨਾ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ। ਆਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 3 ਕਰਮ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਨਿਮਿਤ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਵੀ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਣ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਤੀ ਰਹਿ ਉਹ ਨਗਰ ਫਿਰਿਓ ਬਣ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਬੋ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਕਾਮਣਾ, ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਜਤਨ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਾ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਤਤ ਕਰੀ, ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਕੈਵਰ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤ ਕਰੀ, ਕੰਚਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸੋਨਾ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, 2 ਤੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁ ਦਤ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨ, ਬਹੁ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਗਊਆ ਕਣੀ, ਪੀ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਗੁਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮ ਦਾਨ ਗਊਆ ਘਣੀ, ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, 2 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਣੀ ਭੂਮੀ, ਘਣੀਆਂ ਗਊਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਊਆਂ, ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਘੁਮਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ 3 ਪਰਾਂ ਤੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੇ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4 ਮਰਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾਣ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਘੁਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਘੁਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ। ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਣ ਬੇਦਿਆ, ਗੁਰ ਦੀਆ ਸਚ ਦਾਨ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਹੱਥ ਉਤੇ ਕੇ ਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੱਠ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚਾ ਔਰੈ ਸਭ ਕੋ, ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਆਚਾਰ ਜੀਵਨ, ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਪੰਥ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਗਊਆਂ ਦਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ, ਨੀਚ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੂ ਗਣੀਐ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਐ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਐ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਲੋਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ। ਨਾ ਕਛ ਪੂਛ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੂਛ ਘੁਮਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਤੁਰ ਬਖਸ਼ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਣੈ, ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਸੰਤੋਖ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਸਾਧ ਬਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਧ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਸਾਧ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤੋਖਿਆ,
ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਿੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦ ਅਨ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਟ ਘਟ ਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਰਲੇ ਕੋ ਸੁਜੀ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰੇ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਛੂਟੈ ਕਰਮ ਛੂਟੈ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਕਮਾਏ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਮਤ ਆ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਬੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਮਾਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉੱਡ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਚਮਾਸਾ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਭਾ ਉਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਭਾ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਭਾ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਭਾ ਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਸੁਖ ਦੇਗੀ, ਹਿੱਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਸਾਡਾ। ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਉਣੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਲਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾ ਦੋਏ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾ ਦੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਨੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਮ ਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦੀਏ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਰੁਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, 4 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 5-4 ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣ ਸੱਜਣ ਮੇਲੇ ਲੰਗੜੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਦੇ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਅਰਥੀ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਲਦੀ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਅੱਗ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਾਜ ਨਾ ਉਹ ਘੇੜਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੇ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ
ਸਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਹ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ ਨਿਤ ਜੀ। ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਨਸੋ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਉਹੀ ਡਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਦ ਉਰੇ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬਾਪੂ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਚ ਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜੰਗ ਫਿਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇਣਾ, ਜਪਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਣੇ ਮਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਿਨ ਸੋ ਲਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਹੇਤ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਕੱਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿੜੇ ਮਾਹੀ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਬਿੱਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹ ਹੁਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਪੇ ਚਿੱਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਆਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹ ਹੁਆ ਸਿਹਤ। ਸਿਹਤ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਦੇਹ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੁਵੰਤ ਖਲਵਾਏ, ਫਸਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਜਦਾ, ਵੱਢਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰ ਲਾਗਤੇ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ 'ਚ ਹਾਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਰਨ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਜਿਹੜੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਂਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਈ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆਮੀ ਗਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਰੀਆਂ। ਸਬਦ ਗਾਵ ਨਿਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ। ਮਨ